السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ ہمارے کتاب سلیم بن قیس الہلالی کا جو سیریز ہے اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے اس کی اسنادی حیثیت بتایا تھا، جہاں جہاں کتاب سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب شیعہ کتب میں جس کی سند تھی، اس سند کی کیا حقیقت تھی ہم نے پہلے پارٹ میں بتایا۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہم ضرور ہمارے ویورز سے اور ناظرین سے درخواست کریں گے کہ ہماری پارٹ 1 کو ضرور دیکھیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس راوی پر جو کتاب سلیم بن قیس الہلالی کا بنیادی راوی ہے، جس کا نام ہے ابان بن ابی عیاش۔ نیچے ڈسکرپشن باکس میں پارٹ 1 کا لنک موجود ہے، تو ضرور اس کو کلک کر کے پہلے دیکھیں، اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ابان بن ابی عیاش وہ اکلوتا راوی ہے جس نے سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب کو آگے ٹرانسفر کیا۔ ابھی ہم اہل تشیع کے محدثین اور اسماء و رجال کے جو ماہرین ہیں ان کے اقوال دیکھیں گے، انہوں نے ابان بن ابی عیاش کے بارے میں کیا کہا۔ اس کے بعد ہم اہل سنت کے محدثین اور اسماء و رجال کے ماہرین کے اقوال دیکھیں گے کہ انہوں نے بھی ابان بن ابی عیاش کے بارے میں کیا کہا، اور اس کے بعد ہم اہل تشیع کے علماء اور عوام سے یہ پوچھیں گے کیا ان سارے ڈیٹیلز اور انفارمیشن کے بعد بھی کیا یہ روایات جو اس کتاب میں موجود ہے اس قابل ہے کہ بیان کیے جائے اور لوگوں تک اس کتاب کے بارے میں ذکر کیا جائے۔ یہ ہم عوام الناس پر اور علماء اہل تشیع پر چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شیخ کیا فرماتے ہیں۔ شیخ الطوسی، کتاب ہے رجال الطوسی، اس میں جو الف کی جو فہرست ہے اس میں ابان بن ابی عیاش فیروز تابعی ضعیف، تو شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش ضعیف ہے۔ اگلا حوالہ ہے الرجال لابن الغدائری۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھے، ہم دیکھتے ہیں کہ ابن الغدائری کا کیا مرتبہ ہے اسماء و رجال کے علم اہل تشیع کے نزدیک۔ یہ ویب سائٹ ہے آیت اللہ سیستانی کی sistani.org۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی جو ہے وہ ابن الغدائری کے رجال کے بارے میں، جو رجال کا کتب ہے، جرح و تعدیل کے جو علم میں ابن الغدائری کا کیا مرتبہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ ابن الغدائری هو المعتمد فی مقام الجرح و تعدیل اکثر من النجاشی والشیخ، کہ ابن غدائری کا جو مقام ہے نا وہ جرح و تعدیل میں نجاشی اور شیخ طوسی سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ ابن الغدائری فرماتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش، اس کے بارے میں پھر فیروز تابعی کس سے روایت کی اور لکھتے ہیں ضعیف لا یلتفت الیہ، کہ ضعیف ہے اور لا یلتفت، اس کے طرف دیکھا بھی نہ جائے۔ وینسب اصحابنا وضع کتاب سلیم بن قیس، اور ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ اس نے سلیم بن قیس کی طرف ہے نا وہ کتاب ہے نا جھوٹی منسوخ کی، اس نے ہے نا ایک کتاب گھڑی اس نے کتاب سلیم بن القیس الہلالی۔ تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اس نے کتاب گھڑی ہے، ابان بن ابی عیاش نے، ان کے اصحاب نے فرمایا۔ اور ساتھ میں ابراہیم بن عمر الیمانی کے بارے میں بھی ابن الغدائری کیا فرماتے ہیں۔ ابراہیم بن عمر الیمانی وہی راوی ہے جو ابان بن ابی عیاش سے کتاب سلیم بن قیس الہلالی روایت کرتے ہیں، وہ کتاب کو روایت کرتے ہیں۔ تو نجاشی اور طوسی نے تو ابراہیم بن عمر کی توثیق تو کر دی، لیکن ابن الغدائری فرماتے یہ ضعیف جدا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا، سیستانی ابن الغدائری کے جرح و تعدیل کے علم کو زیادہ اونچا مرتبہ دیتے ان کے مقابلے میں نجاشی اور طوسی کے، تو آپ فیصلہ کریں یہ ضعیف ہے یا ثقہ ہے۔ یہ کتاب ہے جامع الروات، محمد بن علی الاردابلی فرماتے ہیں صفحہ نمبر 9 پر ابان بن ابی عیاش فیروز تابعی ضعیف۔ یہ کتاب ہے طرائف المقال علامہ البروجردی، تو دوسری جلد میں صفحہ نمبر 7 پر فرماتے ہیں ابان بن ابی عیاش فیروز تابعی ضعیف۔ اگلا ریفرنس ہے خلاصۃ الاقوال، علامہ ہلی کی کتاب۔ اس میں ابان بن ابی عیاش کے ترجمے میں پورے ڈیٹیل لکھ کر فرماتے ہیں تابعی ضعیف جدا، کہ بہت ہی کمزور ہے۔ اگلا ریفرنس ہے المشہور ملا باقر مجلسی، تو یہ مقدمہ ہے، مقدمہ میں نا جو الفاظ استعمال کیے گئے مختلف راویوں کے آگے، جیسے ثقہ لکھے،
या हा लिखा है तो ममदू होगा, दौद लिखा है तो दईफ होगा, मीम लिखा है तो मजहूल होगा। तो ये सारे इस्तिलाह यहाँ पर लिखे गए। और अभी अगले सफ़ा में अबान बिन अबी अय्याश के आगे लिखता है दौद यानी दईफ, मतलब बाकिर मजलिसी के नज़दीक भी अबान बिन अबी अय्याश दईफ रावी है। आखिरी और सातवां रेफरेंस अल-मुफीद मिन मुअज्जम रिजाल अल हदीस, ये मोहम्मद जवाहरी ने लिखी, जो अल्लामा खोई की मुअज्जम रिजाल अल हदीस को उन्होंने मुख्तसर करके लिखा है। तो इसमें अबान बिन अबी अय्याश दईफ उन्होंने भी लिख दिया कि ये भी दईफ है। तो आपने देखा यहाँ पे 7 मुहद्दिसीन के अक़वाल हमने पेश किए। शिया मुहद्दिसीन शेख तूसी, इब्न गदायरी, बाकिर मजलिसी, बुरुजर्दी, अर्दाबली और हिल्ली, और आखिर में जाकर खुई और मोहम्मद जवाहरी दोनों ने फरमाया कि यह दईफ है। तो सातों के सातों मुहद्दिसीन मतलब बिल इत्तिफाक अबान बिन अबी अय्याश दईफ है। आखिर में हम अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन की क्या राय है अबान बिन अबी अय्याश के बारे में देखते हैं। ये किताब है तहज़ीब इमाम इब्न हजर अस्क़लानी। ये अबान बिन अबी अय्याश के तर्जुमे में जितने मुहद्दिसीन हैं उनके क्या अक़वाल है अबान बिन अबी अय्याश के बारे में वो इसमें नकल करते हैं। और यहया बिन मईन फरमाते हैं कि दईफ है, एक जगह फरमाते हैं लैसा हदीस बिशै, एक जगह फरमाते हैं मतरूक अल हदीस, एक जगह फरमाते हैं लैसा बिसिक़ा काना यकज़िब, झूठ बोला करता था, लैसा बिसिक़ा बिल्कुल सिखा नहीं है, मतरूक अल हदीस है, इसके हदीस तर्क किया जाए। यहया बिन सईद अल क़त्तान फरमाते तरक हो, उसको तर्क किया गया। मोहम्मद बिन साद फरमाते हैं मतरूक अल हदीस, इसके हदीस बिल्कुल तर्क किया गया, नहीं ली जाएगी। अली बिन मदीनी फरमाते काना दईफ़न, ये दईफ है। सुफियान सौरी फरमाते काना नसी अल हदीस। दारकुतनी फरमाते हैं मतरूक अल हदीस। इब्न हजर अस्क़लानी खुद फरमाते हैं कि मतरूक अल हदीस। इमाम निसाई फरमाते हैं मतरूक अल हदीस लैसा बिसिक़ा। अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं मतरूक अल हदीस। शुअबा बिन हज्जाज तो इतनी सख्त जरा करते हैं, फरमाते हैं मुझे मेरे गधे का पेशाब पीना इससे बेहतर है कि मैं अबान बिन अबी अय्याश से रिवायत बयान करूँ, इतनी सख्त जरा। तो ये बिल इत्तिफाक बिल इजमा अबान बिन अबी अय्याश अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों के यहाँ ये बिल इत्तिफाक दईफ कज़ाब रावी है। वीडियो एंड करने से पहले हम खुसूसन अहले तशय्युअ के उलमा से हम एक सवाल करना चाहते हैं। आवाम तो बेचारी मासूम है, उनको तो पता नहीं है इस बारे में, ज़ाकिरीन तो इस काबिल ही नहीं है कि उनके बारे में जिक्र किया जाए। ये जो वाक़यात तुम बयान करते हो कि बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम पर जुल्म हुआ, हज़रत अली को घर से घसीट कर लेकर गया, बाहर लेकर जाकर उन पर जुल्म किया गया, उनको मारा गया, उनको बांध कर रखा गया, हज़रत अबू बकर नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए, बाकी सहाबा नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए सिवाय तीनों के, और कोई भी नहीं था अहले बैत के साथ देने वाला, कि ये इसमें वाकई में तहरीफ़ कुरान की रिवायतें भी मौजूद है कि कुरान तहरीफ़ शुदा है। ये सारी बातें जो तुम्हारे इस किताब में मौजूद है, तो क्या तुमने कभी इसकी तहकीक की है कि तुम्हारे मुहद्दिसीन और जरह व तादील के माहिरीन ने इसके रावियों के बारे में क्या कहा है? इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि किसी तरह आप लोग के सामने, अगर पता भी नहीं है तो इस वीडियो में आप देखकर अपनी किताबों में जाकर देख लें कि वाकई में ये इस काबिल है कि जिक्र किया जाए। क्या ये रिवायत मोतबर है? क्या ये राविया मोतबर है? अगर नहीं है तो क्यों उम्मत में इंतशार पैदा करते हो, क्यों उम्मत में फसाद पैदा करते हो? ये रिवायतें बयान कर सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर बकवासात कर उम्मत में इंतशार, झगड़ा, फसाद के सिवाय और कुछ नहीं होता। इसी के साथ हम पार्ट 2 एंड करते हैं। इंशाल्लाह पार्ट 3 में और भी हक़ाइक़ हम आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें हम इस किताब के बारे में जो अहले तशय्युअ के जो उलमा जिन्होंने किताब पर कलाम किया उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, और इस किताब की जो रिवायात, ऐसे रिवायात जो हक़ाइक़ के बिल्कुल ख़िलाफ़, जो फैक्ट्स है, जो तारीख़ में नहीं बैठती और जो अकल में भी नहीं बैठती, ऐसी रिवायतें भी मौजूद है, वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। كم مرة عصف الأنين بداخلي، كم مرة قد ذاق قلبي من أساه محن تمر، وكم كرهت مصابها لكن رأيت الخير يسكب في أنا